Je vais, selon le protocole, donner la parole au président de la région de Dakhla qui va lire le message dont nous honore Sa Majesté le roi Mohamed VI. Monsieur le Président. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي أن أتوجه إلى المشاركين في الدورة الخامسة لمنتدى كرانس-مونتانا بالداخلة، التي ستتمحور أشغالها هذه السنة حول موضوع بناء القارة إفريقية قوية وحديثة في خدمة شبابها، وهو موضوع لا يمكن إلا أن يسترعي اهتمام جميع الفاعلين المؤسساتيين والخواص، ليس فقط داخل قارتنا بل أيضا خارجها. إن انعقاد هذه الدورة من جديد، والتي نتمنى لأشغالها كامل النجاح والتوفيق، لدليل على الترسيخ المستمر لمكانة منتدى الداخلة، فقد أصبح منذ 5 سنوات موعدا هاما لإعمال التفكير وللبحث عن حلول ملموسة ومبتكرة كفيلة بتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. ذلك أن هذه المؤسسة تعتبر فعلا منتدى فكريا ومركزا يستقطب مشاركين من شتى المشارب ومن مختلف بقاع المعمور، كما يستقبل شخصيات مرموقة لتدارس قضايا تهم بالضرورة القارة الإفريقية، لكن صداها يمتد إلى القارات الأخرى بفعل ما تتمخض عنه هذه اللقاءات من أفكار جديدة وما تتيحه من فرص للتآزر والتعاون. كما نغتنم هذه المناسبة لنهنئ جميع الفرق التي عبأت كل طاقاتها لإنجاح هذا الملتقى الهام، ونخص بالشكر رئيس منتدى كرانس-مونتانا جان بول كارتورون، الذي أبان عن قدرة عالية على الإقناع والتقريب بين الرؤى، وذلك بفضل ما يتمتع به من حيوية وروح مبادرة. فخلال بضع سنوات فقط أضحت مدينة الداخلة تشع بلا منازع كأرض للقاء وملتقى للحوار. هذا الزخم الذي تتسم به هذه المدينة الجميلة والمضيافة يعد رمزا لقارة إفريقية قادرة على مواكبة بل ومضاهاة المعايير الدولية. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، قد تكون قارتنا فضاء للآفاق الواعدة، لكنها حتما أرض لكل الآمال، بل إنها على وجه الخصوص في مركز المشهد العالمي. لذلك فإن رفع تحديات إفريقيا سيكون له بالضرورة أثر على الرهانات الجيوستراتيجية الدولية والتحولات الجارية. لقد حان وقت إفريقيا، فالقرن الحالي ينبغي أن يكون قرن إفريقيا بامتياز. إنما يبرر هذا الاقتناع بالدرجة الأولى هو ما تتسم به هذه القارة من حيوية ديموغرافية، إذ أن ساكنتها هي الأكثر شبابا، فتسارع وتيرة التحول الديموغرافي يدعونا إلى إطلاق مشاريع تنموية كبرى كفيلة بتغيير واقع القارة، سواء في ميادين التعليم والصحة والفلاحة والبنية التحتية أو في مجال محاربة الفقر. كل هذا يشكل تحديات يتعين على إفريقيا رفعها من أجل ضمان بزوغها وانبعاثها. فمتوسط العمر في إفريقيا الآن لا يتجاوز 19، وهذا الجيل من الشباب هو الذي سيبني إفريقيا الغد، وهو الذي سيساهم في توطيد السلم والاستقرار وفي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة. لكن شبابنا في حاجة إلى العناية به وتكوينه وتحميله المسؤولية، بل وإعطائه ما يستحق من قيمة. أجل ينبغي تكوينه من أجل تحويل ما هو متاح اليوم من مؤهلات وإمكانات اقتصادية إلى واقع ملموس غدا. فكل إخفاق في هذا المجال
سيكون وبالا على قارتنا وعلى مناطق أخرى أيضا. فهجرة بعض شبابنا نحو آفاق أخرى في ظروف محفوفة بالمخاطر بحثا عن غد أفضل لا ينبغي أن تصبح قدرا محتوما ولا عنوانا لإفريقيا فاشلة. إن مصلحتنا المشتركة تقتضي العمل على تنزيل حلول وجيهة ومناسبة حتى يرى شبابنا مستقبله في إفريقيا ومن أجل إفريقيا. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، إن المملكة المغربية تدرك أن القارة الإفريقية تختزن الكثير في جعبتها، وأن لديها ما يكفي من القدرات والمزايا للتطور والالتزام والانخراط بكل جرأة وعزم ولتحقيق التغير الجذري. فقارتنا سائرة على درب التقدم، ونهضتها أضحت واقعا ملموسا. لقد اختارت إفريقيا نهج الانفتاح من خلال رفضها لمنطق النهب والاستغلال الصارخ لثرواتها، مع الحفاظ على قيم التقاسم والتضامن التي تميز ثقافتنا العريقة. إن التزام المغرب من أجل إفريقيا ومن أجل تعاون جنوب مثمر ليس نتاج ظرفية معينة ولا مصالح ضيقة. فمنذ اعتلائنا عرش المملكة ما فتئنا نعو إلى تضامن فعال وأخوي ومفيد بشكل متبادل، لأننا نعتبر قارتنا الإفريقية واجبنا ومسؤوليتنا وفرصتنا. فمنذ سنة 2000 قررنا إلغاء مجموع الديون التي قدمها المغرب للبلدان الأقل تقدما في القارة، كما اعتمدت تسهيلات لفائدة صادرات هذه البلدان إلى المغرب، وكان من نتائج ذلك ارتفاع حجم الصادرات الإفريقية باتجاه السوق المغربية. فقد أبى المغرب من خلال هذا الإجراء إلا أن يجسد على أرض الواقع التزامه بمسؤوليته وواجبه المتمثلين في انتهاج سياسة تعاون تعود بالنفع على جميع الأطراف. فمن منطلق الوفاء بهذه المسؤولية اختار المغرب نهج الانفتاح والتضامن واليد الممدودة إلى كافة نظرائه الأفارقة، بموازاة اختيار تعزيز ودعم السلام والاستقرار والأمن في إفريقيا. وإننا على يقين بأن هذه الشروط ضرورية لإعداد وإنجاح سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن عيشا كريما وحياة أفضل لساكنة إفريقيا. ذلكم اليقين الذي يسعى المغرب من خلاله إلى العمل سويا مع أشقائه الأفارقة ومع أصدقائهم وشركائهم من أجل جعل إفريقيا قارة المستقبل. وهذا هو التصور الذي يؤطر عملنا، لا سيما بعد عودة المغرب إلى حضن أسرته المؤسساتية الإفريقية. فمسؤوليتنا تقتضي وضع إفريقيا على درب التقدم والتحرر، فضلا عن مدها بالقوة التي تبوئها مكانتها المشروعة في الساحة الدولية. كما يقع على عاتقنا أيضا ألا ندخر جهدا في حشد طاقات الفاعلين والقوى الحية التي ستطلع بتجسيد هذا المصير المشترك الكفيل بتحقيق النهضة الفعلية لإفريقيا. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يعرف العالم اليوم اضطرابات غير مسبوقة من أبرز تجلياتها التحول الديمغرافي والانتقال الإيكولوجي والثورة الرقمية وأنماط التنقل. فعلينا التكيف مع هذا الواقع الجديد والعمل على تطوير سياساتنا لما فيه خير شعوبنا ومن أجل مستقبل شبابنا. ففي ظل الظرفية الدولية الراهنة يعد هذا المنتدى أحد فضاءات التفكير والتبادل التي تتيح تحديد واستيعاب مواطن القوة والنقط التي تستدعي اليقظة والقضايا الجديرة بالنقاش. وكلنا أمل في أن تسهم التوصيات التي سيتمخض عنها لقاؤكم في بلورة أشكال جديدة من التعاون وأنماط خلاقة من التضامن والتكامل تساهم في توجيه القيادات السياسية وأصحاب القرار الاقتصادي لما فيه مصلحة إفريقيا. وإذ نهنئكم مرة أخرى على هذه المبادرة وعلى هذا الالتزام المتواصل، فإننا نرحب بكم في المملكة المغربية متمنين لكم مقاما طيبا في مدينة الداخلة وكامل التوفيق في أشغالكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر في يوم الاثنين 4 رجب 1440 هجرية الموافق ل 11 مارس 2019 محمد السادس ملك المغرب.
Je suis très ému de la haute sollicitude de Sa Majesté dans les termes de ce message qui touche tous ceux qui contribuent et qui travaillent pour le succès de notre entreprise ici à Darla. C'est une entreprise qui, quelquefois, suscite certains dérangements, certaines jalousies, mais le Maroc continue sa route, Darla continue sa route, le sud marocain se développe, et c'est pour ça que nous sommes ici. Imaginez, mesdames et messieurs, que le Maroc n'a pas de pétrole, mais que le Maroc a construit au nord le port le plus important, le plus opérationnel de toute la Méditerranée, à Tanger-Med. Imaginez qu'ici se trouve l'une des centrales photovoltaïques les plus importantes du monde, la centrale Nour. Imaginez qu'au Maroc, on construit des avions, on construit des voitures, on roule dans les grandes villes, dans des tramways de la dernière génération, qu'il y a des autoroutes, un développement touristique colossal, que lorsque l'on pénètre dans la zone industrielle de Tanger, on a l'impression qu'on ne va pas en sortir, tellement elle est grande. Et tout cela, mesdames et messieurs, c'est d'abord une vision, la vision d'un roi, la vision de ses prédécesseurs. C'est un gouvernement au travail, un gouvernement qui sait quelles sont ses priorités. C'est la mobilisation de tout un peuple derrière son souverain. Et c'est pour ça que nous sommes fiers d'être ici, nous sommes fiers d'être au Maroc et nous sommes fiers d'être à Darla. Et si le Maroc apparaît comme étant un exemple de gouvernance, je disais oui, la bonne gouvernance, ça existe. Il suffit de voyager à travers le monde pour au moins avoir des interrogations sur la manière dont les choses sont dirigées. Au-delà des interrogations, être souvent déçu, désemparé de voir comment les choses sont organisées. Le roi du Maroc met en œuvre une culture du partage qui est le seul moyen pour notre monde de survivre, de coexister et de se développer. Et la coopération dont Sa Majesté parlait tout à l'heure dans son message, la coopération bilatérale et multidimensionnelle du Maroc vis-à-vis du continent africain est quelque chose d'exemplaire. La force du Maroc, c'est que le Maroc ne cherche pas des terres d'influence politique. Il y a certains pays, depuis toujours, qui cherchent à étendre leur rôle, leur influence sur ce continent, et on le sait, et un jour ou l'autre, on fait le constat de l'échec de telles politiques. Le Maroc fait des affaires, le Maroc contribue honnêtement, clairement, de manière transparente à une coopération qui, elle seule, peut permettre la cohésion, l'intégration régionale et le développement. Et surtout, ce qui est le thème de notre forum d'aujourd'hui, l'espoir à créer pour la jeunesse. Il n'est pas normal qu'il y ait plus de médecins africains en Europe qu'il n'y en a en Afrique. Il n'est pas normal que les jeunes ne se sentent pas bien chez eux. Il n'est pas normal qu'ils s'en aillent. Il faut que leur pays soit le réceptacle de leurs efforts, de leurs ambitions, et qu'ils puissent ainsi contribuer à leur développement et à leur amélioration. Mesdames et messieurs, rien qu'au niveau de l'agriculture, si toutes les terres agricoles de l'Afrique étaient normalement cultivées, l'Afrique nourrirait non seulement sa population, mais le monde entier. C'est établi. Nous sommes ici sur le continent le plus riche, le plus fantastiquement prêt à devenir le leader sur le plan économique de tout un monde. Et c'est ici que nous avons les pays les plus pauvres, les pays les plus désemparés. Et cela, le commandeur des croyants en a pris conscience. Le Maroc agit, le Maroc avance dans le respect des spécificités et de l'indépendance de chaque pays pour aider à son développement. Et le meilleur exemple que l'on peut donner, c'est celui de Darla. J'aime à le dire ici, quand je parle à l'ouverture d'un forum, à Darla, il y avait la mer, le soleil, le vent et le sable. C'était très beau, naturellement, mais c'était le Sahara. Et puis, le Maroc a décidé de mettre en œuvre des politiques de développement de ces terres du Sud. Et depuis, on assiste à l'émergence de ce qui sera, j'en suis persuadé, la Tanger du Sud.
Mais ce ne sera pas simplement une Tanger marocaine, comme on la connaît au nord, ce sera une Tanger africaine, une Tanger ouverte sur toute l'Afrique occidentale, ouverte sur tout le monde atlantique, sur le commerce international. Nous sommes en train de créer ici le Maroc du 21e, du 22e siècle. Nous sommes en train de donner à l'Afrique un outil de développement unique. Et nous sommes fiers d'accompagner ce phénomène très modestement et d'apporter notre contribution au rayonnement d'une ville à laquelle je crois beaucoup, à laquelle tous ceux qui sont venus, et parmi vous, j'en suis sûr, nos participants, deviendront les ambassadeurs. Nous avons, pour cette séance d'ouverture, invité un certain nombre de personnalités particulièrement représentatives de nos réflexions et des travaux que nous allons offrir. Et pour commencer, Monsieur Jafet Cabrera, qui est le vice-président de la République du Guatemala. Le Guatemala, c'est la première économie d'Amérique centrale. C'est la 65e économie du monde. C'est un pays qui a démontré aussi la pertinence d'un leadership qui, travaillant dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, parce que la politique n'est plus quelque chose de facile aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont tout démonté, tout décortiqué, et on ne sait plus comment agir quand on est un responsable de haut niveau. Le Guatemala donne l'exemple, et le Guatemala nous apporte aujourd'hui la référence de ses efforts et de ses réussites. Et monsieur le vice-président de la République, vous êtes le bienvenu. Vous avez beaucoup voyagé pour nous rejoindre, pour venir jusqu'ici, et je vous félicite de votre participation. Nous accueillons également Madame Jewel Taylor, qui est la vice-présidente de la République du Libéria. Vous savez, le Libéria, c'est un pays qui a beaucoup souffert, énormément souffert, et qui aujourd'hui connaît l'espoir, grâce notamment à un président de la République qui est un grand sportif international et qui a pris les choses en main avec une compétence qui a surpris tout son monde. Et c'est un homme qui aujourd'hui conduit le Libéria vers des années beaucoup plus ensoleillées, beaucoup plus positives, beaucoup plus productives pour sa population et l'amélioration de tout ce qui touche à un pays qui a souffert, comme je le disais, de la guerre pendant longtemps et aussi de tous les antagonismes que ce genre de conflit peut faire naître. Monsieur Jean-Henri Séan, le Premier ministre d'Haïti, j'ai une partie de mon cœur en Haïti, il le sait. Haïti, c'est la première république noire indépendante de l'histoire du monde. En 1804, on ne lui a jamais pardonné. On n'a jamais pardonné aux Noirs d'Haïti de devenir indépendants. Et j'aime entendre, quand je rencontre le président de la République ou le Premier ministre de ce beau pays, j'aime entendre qu'ils aimeraient, du fond de leur cœur, joindre l'Union africaine. C'est un peu difficile. Mais Haïti est un pays où, lorsque l'on a une goutte de sang africain, on peut demander le passeport à l'instant où on pose le pied sur le sol. Il y a une sorte de retour vers les valeurs de l'africanité, celle de la négritude, dirait Senghor. Et Haïti se combat aussi dans des conditions difficiles, frappé par les éléments géologiques, un terrible tremblement de terre dont les effets ne se sont pas encore dissipés. Et votre expérience, Monsieur le Premier ministre, est importante parce que vous êtes le phare avancé de la culture française en Amérique, comme disait Claudel, mais vous êtes aussi le témoignage d'une population qui, à travers 1000 difficultés, essaye d'émerger et de s'intégrer. Monsieur Alfonso Neuye Mokui, vice-premier ministre de la Guinée équatoriale, vous portez aussi en vous l'expérience d'un pays qui, brutalement, s'est trouvé confronté à l'abondance des ressources énergétiques. Et il y a chez vous une expérience très importante sur l'utilisation qui en est faite et aussi déjà la diversification économique que vous entreprenez sous la responsabilité et de votre président
pour que, au-delà des ressources que vous avez maintenant, vous puissiez maintenir un développement économique qui soit considérable. Je voudrais saluer aussi Monsieur Moustapha Cissé Lo. Vous le connaissez, nous le connaissons tous, c'est un grand ami du Maroc, c'est un grand ami de l'Afrique. Il consacre sa vie à la paix, à la conciliation, à l'amitié, au développement de la coopération de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Il est le président du Parlement de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique occidentale, et il est le témoin permanent de tous les espoirs que nous mettons et que le Maroc met dans l'Afrique subsaharienne. Nous avons aussi Madame Adja Kandé Ndjene Kaba, qui est la première dame de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, c'est aussi un pays qui, comme beaucoup, a connu des soubresauts, a connu la dictature, a connu la douleur. Monsieur Kandé, le chef de l'État, votre époux, madame, a fait de la prison parce que politiquement, il n'était pas en ligne avec ceux qui prétendaient régenter le pays d'une manière autoritaire. Il a souffert, il a été atteint dans sa santé et aujourd'hui, il dirige ce pays avec une clairvoyance et avec une vision que tout le monde salue. Et madame, le fait que vous soyez ici, que vous soyez son ambassadeur, l'ambassadeur de votre pays, c'est quelque chose de très important. Et nous vous saluons, nous vous remercions de l'amitié que vous portez au Forum, mais surtout que vous portez au Maroc et à son roi. Et puis, j'ai gardé pour le présenter en dernier un homme que tout le monde connaît et qui fait partie de notre histoire, l'histoire de la construction européenne, l'Europe qui connaît de tels soubresauts aujourd'hui. Monsieur Gerhard Schröder, chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Monsieur Schröder, vous êtes l'un des bâtisseurs de l'Europe. Malheureusement, la vie politique fait qu'on disparaît un jour. On ne peut pas toujours continuer à travailler dans la ligne que l'on a tracée. Et vous savez que beaucoup vous regrettent. Beaucoup pensent que vous avez encore à apporter à une Europe qui est en train de subir des chocs multidimensionnels regrettables. Même la relation entre États s'est détériorée. Certains pays accusent d'autres pays parmi les membres de l'Union européenne. Le langage est devenu brutal. Nous sommes à une époque où, encore une fois, les réseaux sociaux, Internet, l'exaspération de la communication fait que la paisibilité des relations diplomatiques n'existe plus. Et l'Europe va mal. L'Europe va mal, vous le savez, ce n'est pas la peine d'en parler. Et Monsieur Schröder, vous avez représenté une ligne, une vision, vous avez représenté une sagesse dans la construction européenne qui, quelquefois, nous manque. Et nous espérons qu'il y aura après vous d'autres leaders de la même qualité, suscitant le même respect pour travailler à l'harmonie du monde, à l'harmonie de l'Europe et à la coopération internationale. Merci, mesdames et messieurs, excellences, d'être avec nous maintenant, de nous assister, de participer à nos travaux. Et je vais donner la parole, selon les règles du protocole, au Premier ministre de la République d'Haïti, qui est le grand témoin, parmi d'autres, le grand témoin de toutes nos préoccupations et de notre travail. Quelle feuille d'appel? Ah, c'est écrit en style télégraphie. Voilà. Bonjour. Monsieur le chef du gouvernement, Monsieur le représentant de Sa Majesté le Roi, Monsieur le Président de la région, Mesdames et Messieurs les représentants
des différentes contrées. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, Madame la Vice-Premier ministre, Madame la Première ministre, Monsieur le Président du Parlement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs les autorités de d'Akala et de la région, vous m'excuserez, je n'avais pas au départ la liste d'appels. Donc, je suis en train de lire un petit peu comme hiéroglyphe. Excellences, Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un véritable privilège de participer avec vous cette année au Forum Crans-Montana 2019. Mes premiers propos seront pour remercier Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour son aimable invitation. J'ai répondu avec d'autant plus de chaleur et de spontanéité que Sa Majesté a été l'un des premiers chefs d'État à me transmettre ses félicitations et ses vœux de succès à l'occasion de mon accession l'année dernière à la tête du gouvernement en Haïti, ce qui m'a fortement honoré. Et mes premiers contacts avec le Maroc sont pour le moins fascinants. C'est ma première visite ici au Maroc. C'est également un marqueur historique. C'est probablement la première fois qu'un chef de gouvernement haïtien foule en tant que tel le sol de ce peuple à l'histoire millénaire, cette terre, berceau d'une partie importante de l'évolution et de l'histoire universelle. Au premier abord, j'ai ressenti cet accueil chaleureux, cette forte hospitalité qui est réputée comme une marque de fabrique plutôt haïtienne. J'ai vraiment compris que je suis bien dans un pays frère, chez un peuple frère. Je prie Sa Majesté le Roi de bien vouloir accepter l'humble hommage que le peuple haïtien tout entier, par ma voix, exprime à travers son auguste personne à tout le peuple marocain et singulièrement celui du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, engagé dans une lutte sans merci pour conduire résolument le peuple haïtien vers le développement durable. Oui, nous sommes, Marocains et Haïtiens, deux peuples frères, par le même attachement au socle maternel africain, par une histoire fortement marquée par le même colonialisme, bien sûr à des époques différentes, par des territoires frappés de la même emprise de velléité de conquête du monde occidental. Deux peuples frères, héritant en partie du fonds culturel et linguistique francophone. Deux peuples frères ayant tissé, même très tardivement, de solides liens d'amitié et de coopération. Permettez-moi de m'arrêter sur la grande générosité de Sa Majesté le Roi, du gouvernement et du peuple marocain envers le peuple haïtien. Au lendemain même du séisme du 12 janvier 2010, qui avait détruit la capitale et la région métropolitaine de Port-au-Prince, le Maroc s'est joint spontanément aux différents pays venus apporter leur support. L'occasion m'est offerte ici, aujourd'hui, de souligner à l'encre forte la qualité de l'assistance marocaine, faite en toute dignité pour le peuple haïtien. Le Maroc a peut-être compris, mieux que d'autres, que la reconstruction d'Haïti devait être d'abord celle mentale et physique des femmes et des hommes. Le Maroc nous a proposé une aide constructive et structurante, une action sur notre capital humain, des bourses d'études pour renforcer les capacités de nos jeunes dans des filières académiques et techniques comme l'agronomie, l'économie, la médecine, l'environnement et la gestion.
Depuis 2011, un accord cadre de coopération est signé entre les deux pays. Grâce à cet accord, une trentaine de bourses sont accordées annuellement par le Maroc aux jeunes Haïtiens. Par la suite, un mémorandum d'entente signé en 2013 à New York est venu renforcer les liens de coopération et les relations bilatérales entre les deux pays. Avec ce cadre, il existe bien aujourd'hui une communauté haïtienne au Maroc, composée très majoritairement de tous ces jeunes étudiants qui découvrent ici le potentiel intellectuel, académique et technique marocain, s'y adaptent et s'en approprient pour le mettre au retour au service du développement de notre pays. Cette communauté haïtienne est aujourd'hui forte de plus de 200 membres, encore petite, mais de qualité et contribuant déjà aussi, à sa manière, à la diversité et à la richesse de la culture marocaine. Je prie Sa Majesté de recevoir ici les plus sincères remerciements du gouvernement et du peuple haïtien pour son estimable support et celui du peuple marocain à la formation de la jeunesse haïtienne. Il s'agit là d'une coopération agissante, concrète, dont nous pouvons déjà tirer de réels motifs de satisfaction et de fierté. Mesdames, Messieurs, je prendrai également une minute pour féliciter et remercier les organisateurs de ce forum et sur l'ambassadeur Jean-Paul Carteron, président d'honneur et fondateur du forum Crans Montana, une grosse machine pourtant bien huilée, dont l'efficacité saute aux yeux. Je découvre avec beaucoup d'intérêt et de satisfaction tous ces groupes de décideurs mondiaux, de dirigeants politiques, de scientifiques, de chefs d'entreprise qui prennent de la hauteur, de la distance et se penchent avec sérieux sur les grands défis auxquels le monde, notre planète, est confronté aujourd'hui, en particulier le continent africain. Plus de 70 ans après la création des Nations Unies, près de 60 ans après le lancement de la première décennie du développement, force est de constater que, pour nos pays encore en développement, les défis restent immenses. Nos peuples sont encore confrontés à de nombreuses formes de privation, notamment en matière économique et sociale. Nous subissons de plein fouet, dans certains cas, les effets néfastes des changements climatiques, avec tous les risques sur nos infrastructures urbaines lors du passage des ouragans et des cyclones. Avec les risques très élevés pour notre sécurité alimentaire suite aux effets de sécheresse prolongée et des perturbations de la chaîne alimentaire. Nous avons partout dans nos pays une abondante population de jeunes en quête de repères, en quête d'opportunités, qui hésitent à se laisser aller à l'exutoire presque général de l'émigration et qui demandent que des opportunités pour s'atteler à la tâche importante de notre croissance et de notre émergence économique. Oui, nous sommes devant de grands défis pour nos pays et pour nos peuples. C'est pourquoi les thèmes proposés par cet important forum me semblent on ne peut plus pertinents. Sécurité énergétique, exigences environnementales, économie numérique, santé publique, agriculture durable, promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et du leadership féminin. Mesdames, Messieurs, vous comprendrez mon grand intérêt pour ce forum dont le contenu, tout en étant calé, je présume, sur des problématiques africaines, touchera à des préoccupations également haïtiennes. Je suis certain de pouvoir en tirer les leçons de certaines expériences, notamment dans les domaines de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat des jeunes et du leadership féminin. Mes contacts avec les secteurs d'affaires raccourciront les distances océaniques. Avec l'importance de l'agriculture pour Haïti, je suis accompagné de mon ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Il explorera notamment les possibilités de transfert de technologies, d'échanges commerciaux, en particulier en matière d'approvisionnement en intrants agricoles et de partenariat
avec des entreprises pour notre secteur agro-industriel en cours d'expansion. Je demeure donc confiant que ma participation à ce forum débouchera bientôt sur une consolidation de la coopération haïtiano-marocaine et sur le développement de partenariats féconds avec des entreprises tant marocaines que du reste du continent africain. Pour finir, j'aimerais réitérer mes félicitations aux organisateurs de cet événement et souhaiter un bon et fructueux forum à toutes les participantes et à tous les participants. Vive le Maroc, vive Haïti. Bonjour à tous et bienvenue sur Médien TV Afrique. Médien TV Afrique qui a pris ses quartiers ici à Dakhla au Palais des Congrès où vous venez de l'entendre. Jean-Henri Séillan, Premier ministre de Haïti, vient de terminer son discours à l'occasion de l'ouverture de la session officielle du Forum Crans Montana qui tient donc son événement pour la 5e fois consécutive dans cette ville du Sud. Bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse. C'est donc le thème qui a été choisi cette année. Nous aurons l'occasion d'en parler avec mon invité Aziz Fall qui nous fait donc le plaisir de nous accompagner lors de cette session d'ouverture officielle ici à Dakhla. Aziz Fall, bonjour. Oui, bonjour Nadia. Alors vous êtes directeur de la promotion des énergies renouvelables au Sénégal. Les énergies renouvelables font partie des thématiques stratégiques de cette édition. On aura l'occasion de le développer. En attendant, nous allons peut-être poursuivre donc cette session officielle d'ouverture avec les membres de ce panel d'ouverture, dont le vice-président de la République du Guatemala, mais aussi la première dame de Guinée-Conakry, sans oublier Moustapha Cissé Lo, qui est le président du Parlement de la CEDEAO, ainsi que le vice-premier ministre de la Guinée équatoriale. Voilà ce que l'on pouvait dire pour l'instant donc sur cette session d'ouverture du 5e forum du Crans Montana à Dakhla. Je vous retrouve dans quelques instants lorsque nous aurons terminé cette session d'ouverture. Restez sur Médien TV. El día de hoy nos invita a reflexionar sobre la cooperación sur-sur, así como compartir experiencias y perspectivas para impulsar el intercambio y la promoción del crecimiento económico sostenido. En ese sentido, el Gobierno de la República de Guatemala agradece esta invitación, así como el espacio para compartir nuestra posición nacional. He de mencionar también que en unos días estaremos reunidos en Buenos Aires, Argentina, para celebrar la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre cooperación sur-sur, en la que pondremos en evidencia su contribución al desarrollo sostenible a nivel mundial. Es importante recordar que la cooperación sur-sur es un complemento y no un sustituto a la cooperación tradicional y otras formas de financiamiento para el desarrollo, la cual busca apoyar los esfuerzos nacionales enfocados en impulsar el desarrollo sostenible, generando e implementando políticas públicas eficaces, efectivas, transparentes y que rindan cuentas. Dichas herramientas son necesarias para lograr la implementación exitosa del Plan Nacional que nos hemos propuesto de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032, el cual se encuentra alineado a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus objetivos de desarrollo. Deseo resaltar que el proceso de elaboración de nuestro plan se llevó a cabo mediante consultas inclusivas y exhaustivas con todos los sectores y segmentos de la población guatemalteca, para sentar las bases de la transformación estructural que el país requiere. Señoras y señores, la cooperación sur-sur es cada vez más importante para un país como Guatemala, que es denominado de renta media baja, ya que no recibe el mismo apoyo de la cooperación tradicional
que un país de renta baja, a pesar de padecer de los muchos de los mismos males. En materia de cooperación sur-sur, Guatemala tiene un rol actualmente de receptor. Sin embargo, es importante indicar que nos encontramos trabajando fuertemente por desempeñar ese rol dual, tanto de ser receptores de cooperación, así como oferentes. Reconocemos y valoramos ampliamente los principios medulares de la cooperación sur-sur, tales como la equidad, la horizontalidad y el consenso, así como la modalidad de costos compartidos, lo cual facilita los intercambios entre países de similar nivel de desarrollo, fomentando además una relación de solidaridad entre las partes. Si bien los recursos, principalmente asistencia y capacitación técnica, recibidos en el marco de acciones de este tipo de cooperación, han aumentado notablemente en los últimos años, nuestros retos y desafíos ha fomentado la reforma de la arquitectura nacional y de la gobernanza de la cooperación internacional. Bajo la premisa de transitar a ser oferentes de cooperación sur-sur, modestamente deseo comentarles que Guatemala ha identificado y sistematizado experiencias en diversas áreas, las cuales cuentan con metodologías que quisiéramos compartir de la manera más amplia con ustedes. Entre estas áreas, podría resaltar algunas experiencias comprobadas en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, prácticas agroecológicas, soluciones sostenibles en reducción de contaminación de los ríos, empoderamiento de las mujeres empresarias rurales, experiencias exitosas en salud y el modelo de desarrollo local. Asimismo, me permito compartirles que nuestro gobierno ha realizado esfuerzos para transferir capacidades con otros países amigos de una manera integral, productiva y sostenible, buscando aprovechar las destrezas y capacidades instaladas, así como impulsar las alianzas público-privadas. Amigas y amigos, reconozco que si bien los desafíos son grandes, la articulación de esfuerzos con diversos actores y socios es el pilar que nos anima a continuar trabajando. Vous ne brillez plus, Ah bah heureusement. sauf par votre... Para la República de Guatemala, este tipo Vous êtes toujours sur Medi 1 TV Afrique et vous assistez toujours à la session annuelle d'ouverture du 5e Forum Grand Montana qui se tient ici à Dakhla. Je vous en rappelle la thématique majeure cette année, bâtir une Afrique moderne et puissante au service de sa jeunesse. Cette session d'ouverture a commencé par la lecture d'un message royal par Yanja Khettat, président de la région Dakhla-Oued Dahab. Une intervention qui a été suivie par celle du fondateur du Forum Grand Montana, Jean-Paul Carteron, donc. La jeunesse africaine à l'honneur donc cette année ici à Dakhla. Et hier, les participants sont entrés dans le vif du sujet puisqu'ils se sont intéressés à une thématique stratégique, celle de la jeunesse, de la sécurité et de la paix en Afrique. La déclaration de Dakhla a été adoptée. Elle a donné un cadre politique pour donner ce rôle essentiel à la jeunesse pour s'impliquer dans la consolidation de la paix sur le continent. Alors, on comprend pourquoi il est important de réfléchir d'abord à la sécurité et à la paix. C'est effectivement vital car sans paix, sans sécurité, il n'est pas possible de faire place au développement. L'autre évidence, c'est qu'il n'est pas possible de faire sans la jeunesse sur ce continent puisqu'elle représente entre 65 à 70% de la population. Mais il y a d'autres thématiques, le leadership féminin, la couverture santé universelle, sans oublier
une thématique évidemment à laquelle on pense ici, on réfléchit beaucoup à Dakhla, et c'est celle des énergies renouvelables. On va en parler tout de suite avec mon invité, Aziz Fall. Bonjour. Oui, bonjour Nadia. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors je rappelle que vous êtes le directeur de la promotion des énergies renouvelables au Sénégal. Alors, la jeunesse, nous devons l'entendre. La voix de cette jeunesse doit être entendue ici à Dakhla, puisqu'on la met à l'honneur. Je crois que c'est un choix très important et puis un choix bienvenu. Parce que, quoi qu'on dise, l'Afrique, c'est le vieux continent, mais le continent le plus jeune. Nous avons une frange de jeunes qui est très importante, qui est très substantielle. Et pour cette raison-là, on ne peut pas envisager de projet de développement sans que ces jeunes-là occupent une place centrale. Et ce qui se fait à l'heure actuelle à Dakhla est une indication que les leaders ont compris cet enjeu et ils sont en train justement de prendre les mesures qu'il faut pour que les jeunes soient autour de la table et discutent de l'avenir de l'Afrique et plus précisément sur les choix stratégiques, notamment dans notre démarche énergétique. Alors la première dame de Guinée-Conakry a pris la parole en ce moment même. Nous allons poursuivre notre échange avec vous, Aziz Fall, pour essayer de comprendre aussi ce qu'il est important de mettre en place lorsqu'on parle d'énergie renouvelable en Afrique. Lorsqu'on parlait de sécurité hier, lors du premier panel de ce forum, on parlait de l'importance de l'intégration régionale, du voisinage. Est-ce que c'est une dimension qui est importante, qui est indispensable lorsqu'on parle d'énergie renouvelable en Afrique ? Ah oui, pour plusieurs raisons déjà. Vous savez, l'Afrique dispose de ressources immenses en ce qui concerne les énergies renouvelables. Je ne parlerai pas du soleil parce que le soleil, il est quasiment partout sur le continent et d'ailleurs, le Sénégal en bénéficie de manière extraordinaire. Nous avons un ensoleillement par annuel qui s'évalue à peu près à 3000 heures, ce qui nous place vraiment à l'échelle supérieure. Mais au-delà, il y a aussi d'autres ressources. Je prends simplement l'Afrique de l'Ouest. Si vous prenez la Guinée, vous avez des ressources hydrauliques extrêmement importantes. Lesquelles ressources, si elles sont exploitées de manière efficace, nous permettraient justement de résoudre quasiment le problème d'alimentation électrique de toute la sous-région. Pour cette raison-là, je crois que l'intégration vient comme une option stratégique importante, car ça nous permettra de pouvoir déjà absorber de grands projets et ce faisant, ça va intéresser davantage les investisseurs et puis les retombées seront encore beaucoup plus importantes pour l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des pays de l'Afrique. Et la même chose peut s'appliquer également sur d'autres ressources, que ce soit les ressources éoliennes ou bien les ressources qui viennent pratiquement de la biomasse. Donc en tout état de cause, je crois que nos leaders ont compris que l'intégration, c'est la voie pour régler le problème énergétique en Afrique. On va y revenir tout à l'heure, on va revenir sur cette coopération stratégique et tout de suite nous redonnons l'antenne pour poursuivre et assister à cette session annuelle d'ouverture. Is the recognition that Liberia's national interest is closely identified with those here represented by the countries in the South-South. Our president extends his congratulations to the Crans-Montana Forum for holding this deliberation, and we extend our deepest gratitude to His Excellency, His Majesty the King Mohammed VI, for a close collaboration between both of our countries. We have been a constant supporter of the South-South dialogue for many years, and we're part of the forging of political and economic ties with developing nations. From a regional perspective, the South-South cooperation is a major tool for political consolidation, peace and security, and investment and trade. The mechanisms that are discussed amongst our nations can be utilized to boost trade, peace, security, and ensuring that the young people are a part of the new Africa that we hope to see. Some of the other issues that we must continue to think about are joint border patrols, a change of surveillance, peacekeeping operations, security cooperation, and forest management, amongst others. I come from a nation with a history of devastating civil conflict, and the successful utilization of the South-South mechanisms have helped us to be able to go through a democratic process
and come up with a government that is now on its feet, striving to establish a stable and secure future for not just Liberia, but the West African region as a whole. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, while we recognize the important role that the North-South cooperation has played and will continue to play in harnessing development initiatives in our regions, the South-South triangular framework is relevant and necessary for the current trends of pursuing sustainable development goals. Though some solutions of yesterday may not apply to today's challenges, we are in a rapidly changing world. We must muster the courage to take bold and decisive decisions that include recognizing the increasing role emerging and non-traditional players can play. I therefore call on all of our partners and our countries in the South-South and our global partners to boldly seize the new opportunities that will be discussed over the next 2 days and commit our governments and our partnerships to promote economic and social transformations that celebrate inclusive and shared prosperity, particularly for women and youth on the continent. In closing, the commitment of the Crans-Montana Forum and the countries in the South-South were clearly stated many years ago by one of Africa's founding fathers, President Kwame Nkrumah from Ghana, which I crave your indulgence to remember as we deliberate. With our united resources, all of the energies that are combined in this room and in our nations represented, and the talents, we have the means, if we continue to show the will, to transform the economic structures of our individual states from poverty to that of wealth, from inequality to the satisfaction of popular needs of our people. We must remember that only on a continental basis shall we be able to plan the popular utilization of all of the resources for the full development of our continent. Let me extend the profound appreciation of the Liberian delegation to our founder and our president, and to the organizers of this conference for the visionary initiative that brings together current and future leaders from across the world for an assessment of how to further actualize national, regional cooperation and programs around the problems that we see, whether it's women empowerment or youth migration or war and crisis. Together, we can make our world a better place. Thank you. We put so much hope in Liberia. Monsieur le vice-premier ministre de la Guinée équatoriale. Excelentísimas señoras, excelentísimos señores, autoridades nacionales, provinciales, distritales, respetable auditorio, señoras y señores. Inicio mi intervención con un gran tema que ha suscitado muchos debates en diversos sitios. Vous êtes toujours sur Medi 1 TV Afrique à l'occasion du 5e forum du Crans-Montana ici à Dakhla. C'est le vice-premier ministre de la Guinée équatoriale qui vient de prendre la parole lors de cette session annuelle d'ouverture du forum. Je suis toujours avec mon invité Aziz Fall qui nous a fait le plaisir donc, de nous accompagner lors de cet événement important à Dakhla, ici. Aziz Fall, vous êtes directeur de la promotion des énergies renouvelables au Sénégal. Alors, on a déjà abordé donc l'importance d'écouter la voix des jeunes, même lorsque l'on parle d'énergie renouvelable. On a ensuite poursuivi sur l'importance de la collaboration et de la dimension régionale aussi en ce qui concerne les énergies renouvelables. Est-ce qu'on peut parler maintenant des projets, des infrastructures transfrontaliers? On en est où exactement?
Ben écoutez, au niveau de la sous-région ouest africaine, nous sommes en train de travailler à travers une institution qui s'appelle l'ECRE, c'est-à-dire le centre de l'ECOWAS pour le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, sur ce qu'on appelle le West African Power Pool, c'est-à-dire comment créer un environnement électrique où tous les pays seront intégrés, de telle sorte que si on peut produire une quantité importante d'énergie solaire au Sénégal, comment faire pour distribuer cette énergie-là sur les 8 ou 15 pays qui constituent cet espace sous-régional. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a plusieurs raisons qui justifient ce choix-là, en termes d'efficacité, mais aussi en termes de possibilité de pouvoir mobiliser des investissements d'envergure. Car isolé, on a beaucoup moins de moyens et ça devient moins attractif. Car il ne faut pas oublier non plus que c'est des projets qui nécessitent énormément de ressources, à la fois humaines, mais également des ressources financières. Exactement. Donc en collaborant, on démultiplie nos chances et nos capacités de pouvoir être à la hauteur de ce que cela demande. D'accord. Alors, je vous parlais des ressources humaines et des ressources financières. On en est où, justement? Ça va d'ailleurs être abordé, je crois, hein, lors du panel auquel vous allez assister aujourd'hui même, les énergies renouvelables, opportunités de développement pour l'Afrique. Il faut un financement de quel ordre pour une véritable révolution énergétique en Afrique? Ben écoutez, le financement ne peut pas être d'un seul ordre. Il va falloir trouver plusieurs sources de financement. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'heure actuelle, on ne peut plus se baser sur le financement public parce que nos États ne sont pas pourvus de capitaux susceptibles de pouvoir supporter des investissements de cette nature. Mais il y a d'autres alternatives qui sont en train d'être mises à jour, notamment le financement vert. Il y a également le partenariat public-privé qui peut être envisagé. Donc on est en train d'explorer ces pistes-là pour faire en sorte que l'Afrique puisse maintenant être à la hauteur de ce que cela demande en termes de financement. Et je crois que la discussion qu'on aura cet après-midi nous permettra d'y voir plus clair. Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, il y a une tendance mondiale. Il y a une compréhension de la nécessité de procéder à une transition énergétique. Et la raison, c'est que c'est même vital pour pouvoir conserver, si vous voulez, notre continent, notre monde, car nous sommes menacés par les conséquences plus ou moins désastreuses du changement climatique. Évidemment, bien sûr. C'est pour cela que tous les États du monde, en tout cas la plupart des États, ont compris cela et sont en train de faire des efforts, accompagnés à cela par les institutions internationales dévouées à cette cause-là, pour trouver des ressources nécessaires afin de financer des projets qui nous permettront d'avoir un monde beaucoup plus durable. Un monde beaucoup plus durable, avec des énergies, des sources d'énergie exceptionnelles qu'a l'Afrique, le vent, le soleil, mais aussi des contraintes, comme vous venez de l'aborder, qui est le changement climatique. Comment, dans cet exercice périlleux, cet exercice d'équilibriste, l'Afrique peut vraiment tirer son épingle du jeu? Vous disiez, côté financement, évidemment, les capitaux ne sont pas là. Mais comment l'Afrique peut se distinguer? L'Afrique peut se distinguer en se focalisant sur ce qu'elle a d'exceptionnel. Et ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est quasiment incommensurable. Je ne parlerai pas seulement des ressources qui n'en finissent pas, mais également de la détermination de sa jeunesse. Parce que nous avons une jeunesse, il ne faut pas l'oublier, qui est une jeunesse de plus en plus consciente, à la fois des enjeux, mais également de ses responsabilités. Et qui est à l'honneur aujourd'hui ici à Dakhla. D'ailleurs, et je pense que c'est bien à propos. Parce que c'est une jeunesse qui n'a plus maintenant ce complexe de l'Occident, mais c'est une jeunesse qui a compris que l'Occident doit être en position de besoin de nous plus que le contraire. Évidemment. D'égal à égal. Mais absolument, d'égal à égal. Évidemment, nous sommes toujours ouverts pour aller chercher le savoir là où il se trouve, notamment en Occident, mais nous ne sommes plus maintenant tenus de croire que l'Occident, c'est la seule planche salutaire si on veut se développer ou bien si on veut s'épanouir en tant qu'Africain. Mais bien sûr, l'Afrique détend, elle aussi, son patrimoine. Mais exactement. Et tout à l'heure, j'entendais, et d'ailleurs c'est un propos qui revient de manière quasi systématique, que l'Afrique, c'est l'avenir. Moi, je dis, c'est même pas suffisant. L'Afrique, c'est le passé. C'est le présent. Et à partir de ce moment-là, il n'y a pas de raison que l'Afrique ne soit pas l'avenir. Seulement, il va falloir que l'Afrique essaie de se donner les moyens de déterminer sa place dans cet avenir-là. Et c'est pour cela que le fait de mettre les jeunes à l'honneur est très important. Parce que ça va leur permettre de prendre la responsabilité et la mesure de ce qui les attend. Et de telle sorte que maintenant, ils sauront
que si l'Afrique doit changer de paradigme et de cours et de position dans le concert des nations, ce sera également parce qu'ils l'auront voulu, parce qu'ils ont compris et qu'ils sont résolument inscrits dans la logique, mais de changer les donnes au bénéfice de notre continent. C'est un changement de donne, un changement de paradigme grâce à cette prise de conscience des jeunes, parce qu'ils ont compris, grâce à cet engagement citoyen aussi des jeunes. Qu'en est-il de la volonté politique maintenant aussi? Ça a été abordé lors du forum hier, du premier événement parallèle. C'est vrai que c'est important, cette prise de conscience des jeunes qui sont décomplexés et qui vont donc négocier différemment ces enjeux-là stratégiques des énergies renouvelables. Mais qu'en est-il de la volonté politique? Est-ce qu'elle va accompagner ce nouveau paradigme? Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix si elle veut s'aligner avec la marche de l'histoire. Parce que, comme vous l'avez évoqué, les Africains qui sont les jeunes Africains actuellement, c'est des gens qui ne nourrissent aucun complexe. Vous les voyez être dans les grandes universités occidentales, être d'égal à égal avec les Occidentaux en termes d'absorption du savoir, en termes d'expertise, et ceci dans tous les domaines d'activité de l'homme. Alors, de telle sorte que s'ils retournent en Afrique, ils ne vont plus nourrir un complexe par rapport à l'occidental, par rapport au blanc, quand il s'agit maintenant de définir les termes de notre existence, mais également les termes de notre relation en termes d'échange. Peut-être que maintenant, jusqu'à présent, nous vivons, si vous voulez, les affres de l'héritage colonial, et ça va prendre du temps avant que nous soyons complètement affranchis justement de ce poids historique, mais je crois que nous sommes déjà dans une dynamique qui me permet de croire que les Africains vont bientôt être maîtres de leur destin, et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont changer radicalement. Du point de vue politique, il y a encore du chemin à faire. Je crois que les États, les uns et les autres, commencent à prendre conscience qu'il n'y a pas d'autre alternative que de respecter, je veux dire, cette volonté naturelle de toujours s'émanciper, ce qui est incarné par la jeunesse africaine actuelle. Voilà, ce qui est incarné par la jeunesse africaine actuelle, bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse. Je vous rappelle que c'est la thématique de ce 5e forum Crans-Montana ici à Dakhla, et que nous assistons toujours à la session d'ouverture officielle de ce 5e forum, un forum donc qui a commencé par la lecture d'un message du roi Mohamed VI par Yanjar Tat, président de la région Dakhla Oued Dahab, qui a été suivi donc par une intervention du fondateur du Crans-Montana, Jean-Paul Carteron. Nous sommes toujours sur Medi 1 TV Afrique avec mon invité Aziz Fall, directeur de la promotion des énergies renouvelables au Sénégal. Une question stratégique donc en Afrique, et qui fait partie des thématiques qui vont être développées à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain dimanche, fin de ce forum. Un forum qui s'achèvera, je vous le rappelle, par une cérémonie qui distinguera de nouveaux jeunes leaders africains. 60 seront distingués, donc restez au rendez-vous, restez sur Medi 1 TV Afrique. On va poursuivre, si vous le voulez bien, sur cette thématique des énergies renouvelables. Le panel a lieu cet après-midi, vous allez en faire partie. Quelle va être la première question vitale que vous allez vous poser? Écoutez, moi je pense que, en tout cas, la thématique qui va m'intéresser le plus, et ça, ce n'est pas un hasard, parce que c'est en relation directe avec mes attributions et mes missions en tant que directeur de la promotion, et j'ajouterai de la coopération en ce qui concerne les énergies renouvelables, c'est comment trouver des pistes et des moyens de développer le commerce et la collaboration avec les pays environnants, mais également avec les pays qui constituent à bien des égards des exemples dans la détermination de faire des énergies renouvelables un axe central de leur développement économique et de leur consommation énergétique. Et en cela, je pense par exemple au Maroc. Et je sais que le Maroc a fait des efforts extrêmement importants. La preuve, les résultats suivent avec des centrales solaires qui font l'envie du monde, parce que vous avez à Ouarzazate la plus grande centrale solaire au monde, sans oublier également les projets extrêmement importants dans le domaine hydraulique, mais également dans le domaine éolien. Mais aussi le fait de pouvoir dégager des stratégies qui permettent de toujours supporter le renforcement des capacités des uns et des autres. Au niveau de la labellisation aussi, s'assurer que nous avons des infrastructures de qualité. Tous ces éléments-là
me semble extrêmement important pour un pays comme le Sénégal qui également s'est inscrit dans cette logique transitionnelle vers les énergies propres et les énergies renouvelables. Bon, je pense que je vais me concentrer sur cela en attendant également d'élargir sur des questions relatives au financement et autres. Mais la collaboration pour moi, elle est clé. Elle est capitale. Absolument. On ne peut pas être isolé, même lorsqu'on parle d'énergie renouvelable. Jean-Paul Carteron, tout à l'heure, lors de son intervention, donc le fondateur du Forum Crans-Montana, parlait d'un Maroc du XXIe siècle. Il disait qu'ici, à Dakhla, lors de ce Forum Crans-Montana, nous étions en train de préparer le Maroc du XXIe siècle. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais moi, déjà, j'adore le fait que l'on ait ce genre de prospective, car le leadership se traduit surtout par la possibilité d'articuler une vision, en ce sens qu'on a une situation de référence et on se dit normalement, dans un temps X, on devrait atteindre ce point-là. Et ils ont compris que le Maroc et cette place du Maroc est très symbolique de par sa position géographique, mais également de par les choix stratégiques qui ont été faits par les leaders pour développer l'intégration africaine, mais aussi pour positionner les pays africains et la jeunesse africaine comme étant des acteurs de premier ordre, si vous voulez, dans la dynamique mondiale. Et je crois que tous les éléments sont réunis pour qu'on réfléchisse dans ce sens-là, et c'est un bon départ. Un bon départ que vous allez donc poursuivre lors de ce panel qui a lieu cet après-midi sur les énergies renouvelables. Nous allons rendre l'antenne pour continuer de suivre cette session d'ouverture, donc toujours à Dakhla, au Palais des Congrès, qui, je vous le rappelle, réfléchit aujourd'hui aux moyens de bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse. Du Maroc et la République de Guinée. Je voudrais aussi remercier et féliciter les organisateurs pour les bonnes dispositions qui nous permettront de débattre autour des thèmes si importants tels que le leadership féminin et l'entrepreneuriat des jeunes. La feuille de route qui m'a été présentée me permet donc de me présenter ici au nom de mon époux, le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, et aussi de présenter les actions de ma fondation et de parler du leadership féminin. Comme vous le savez, certes, rien n'a jamais été pu faire. Rien n'a jamais été pu réaliser sans détermination. Je voudrais dire par là que nous devons encourager notre jeunesse à croire en nos valeurs et surtout vouloir rester chez eux. Et cela passe par la formation. Fort de cela, nous devons surtout encourager et motiver nos jeunes filles à réduire l'écart entre elles et les garçons, car c'est vrai. C'est un vrai défi lié à leur scolarisation, leur santé et aux multiples violences dont elles font l'objet. Je voudrais à cet effet saluer toutes les initiatives pouvant susciter plus d'engagement et d'action en faveur de la promotion et de la protection des droits des jeunes filles dans nos pays respectifs. Vous savez, mon statut actuel est une grâce du Tout-Puissant et une opportunité pour aider les couches démunies et vulnérables de mon pays. Depuis la prise du pouvoir en 2010 et ayant eu l'opportunité de toucher du doigt les réalités de la Guinée profonde, j'ai pris le temps de l'écoute en allant à la rencontre des communautés à travers tout le pays. J'ai alors été frappée par les difficiles conditions de vie de la population en général et celles des femmes rurales en particulier. Ayant constaté aussi que les décès prématurés des jeunes mamans en donnant la vie étaient très élevés, j'ai pris attache avec le ministère de la Santé qui m'a alors affirmé la triste nouvelle qu'en effet, de tous les pays de la CEDEAO, la Guinée faisait partie des pays où le taux de mortalité maternelle et infantile était les plus élevés. Les causes évoquées sont diverses. Le manque d'informations, de centres de santé, l'accès difficile pour ceux qui existent. Il faut noter aussi le manque de personnel formé. Face à cette situation,
J'ai regroupé autour de moi les femmes et des hommes volontaires ayant les mêmes visions pour qu'ensemble nous puissions agir et relever les défis. D'où la création de la Fondation pour la protection maternelle et infantile, en abrégé PROSMI, Protection sociale maternelle et infantile. C'est une association humanitaire qui s'emploie dans l'amélioration des conditions de vie sanitaires et sociales des couches vulnérables et déshéritées de la Guinée. La Fondation PROSMI agit, comme je l'ai tantôt dit, sur la mortalité maternelle et infantile, en contribuant donc à informer, puisque le manque d'information est à la base donc, du taux élevé. Nous informons ainsi, sensibilisons les femmes en âge de procréer à travers les radios rurales en les incitant à faire au moins 4 visites prénatales chez les professionnels de santé, y compris les sages-femmes. La mesure phare pour baisser le taux de mortalité maternelle et infantile a été la décision du chef de l'État, le président de la République, de rendre la césarienne gratuite. Ce qui a fait de façon concrète que le taux de mortalité maternelle et infantile est en train de baisser en Guinée. Sur cette lignée, la Fondation a fait construire 5 centres de santé à travers le pays, équiper la maternité du centre hospitalier de Donka en lit, participer au renforcement des capacités, notamment la formation des sages-femmes, des médecins gynécologues, des infirmières, avec l'aide de la coopération turque, la TICA. Nous avons pris aussi part aux campagnes de vaccination, ce qui m'a valu d'ailleurs le titre honorifique de championne de la vaccination en Guinée. Dans les zones minières, nous avons participé aux campagnes de lutte contre la malnutrition avec l'appui de l'UNICEF. Nous avons distribué des moto-ambulances avec l'aide de OAHA International dans les zones enclavées de la Guinée, distribué des moustiquaires imprégnés aux femmes en état de famille et aux nourrices pour lutter contre le paludisme. Nous luttons aussi contre la transmission de VIH de la mère à l'enfant. Nous avons évacué, grâce à la coopération avec la chaîne de l'espoir en France, donc à l'évacuation de dizaines d'enfants atteints de la maladie de cardiopathie, et ils nous ont aidés, la chaîne de l'espoir nous a aidés aussi à opérer des bébés siamois reliés par le ventre. Cette opération a été un succès. Dans le domaine de l'éducation, la PROSMI a participé à l'installation et à l'extension des cantines scolaires avec l'aide du Programme alimentaire mondial et du gouvernement guinéen. Ces cantines favorisent le maintien des jeunes filles, qui est très important à l'école, car le constat est qu'une fille qui rentre déjeuner à midi à la maison ne revient pas l'après-midi. Elle sera retenue pour s'occuper de tâches ménagères, ce qui conduit forcément au mariage précoce et forcé, sans compter les grossesses non désirées. L'octroi de bourses d'études en faveur des enfants démunis issus des orphelinats au Nigeria avec la Fondation Rochas et en Malaisie. Nous avons participé aussi au plaidoyer avec le projet Éducation. La Fondation a fait un plaidoyer vers les autorités de Guinée pour l'introduction de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires, ce qui évitera les maladies sexuellement transmissibles, les IST. En collaboration avec Synergie africaine et l'EM, nous avons initié le bon usage du médicament pour et à travers les écoliers. Cette lutte contre l'utilisation abusive des médicaments achetés en dehors des pharmacies a été un succès. Et c'est une expérience que nous allons étendre sur l'étendue du territoire guinéen. Le maintien de l'hygiène et de la propreté dans les établissements scolaires depuis 2011
la PROSMI s'intéresse à l'environnement en lançant une campagne d'assainissement général sur la ville de Conakry avec ce slogan « J'aime ma ville et je la rends propre ». Ce projet, faute de soutien, a été redirigé dans les écoles au niveau de l'éducation nationale. L'assainissement des établissements, tous les années, sont assurés par la Fondation et nous organisons aussi des concours des écoles les plus propres et les plus fleuries. Alors, je vais parler un peu de l'autonomisation de la femme. La Fondation PROSMI avec Coca-Cola procède donc à aider les femmes en les distribuant des petites sommes. Donc, c'est une forme de microcrédit pour qu'elles puissent vendre le petit commerce. Pour venir en aide aux femmes et filles déscolarisées, la Fondation a initié la construction d'un centre dans une sous-préfecture de la Haute-Guinée. Et pour élargir ce projet, nous allons donc alphabétiser et les femmes vont donc apprendre la teinture, la saponification, la couture. Nous avons eu l'opportunité d'envoyer donc une trentaine de femmes en Chine et en Turquie pour apprendre la couture, la broderie, la poterie. Elles seront donc des formatrices au sein de ces centres. Le domaine social et humanitaire n'est pas non plus oublié. Toute l'année, nous procédons à la distribution d'habits aux orphelinats et de vivres aux personnes démunies. Pendant le mois saint de Ramadan, la Fondation procède à la distribution de vivres dans les quartiers défavorisés de la capitale. Je vais vous parler maintenant d'un volet qui me tient à cœur, c'est le volet de la paix. Alors, la Fondation consacre un volet important à la consolidation de la paix en Guinée. Vous me direz, certes, la Guinée n'a jamais connu de guerre. Qu'à cela ne tienne, nous avons... Excusez-moi. Qu'à cela ne tienne, nous avons subi les méfaits de la guerre, car des milliers de réfugiés venus de Sierra Leone, de Libéria et tout récemment de la Côte d'Ivoire ont été hébergés en Guinée. Fort de cette expérience malheureuse, la Fondation organise des campagnes d'information et de sensibilisation aux populations sur la prévention, la résolution et la gestion des conflits. Dans ce cadre, nous avons organisé 2 ateliers importants. Le premier atelier portait sur le thème « Femmes et paix en Guinée ». Le second volet avait pour titre « Femmes de Guinée, la paix est entre vos mains ». Il faut préciser ici et rappeler que la République de Guinée est ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui a pris son indépendance le 2 octobre 1958, disant non à la colonisation. La première République a mis la femme guinéenne au cœur de toutes les actions, en disant, citation, « Le premier mari de la femme est son métier. » Ahmed Sékou Touré. Vous comprendrez que je vais parler du leadership féminin. La Guinéenne s'est emparée, s'est appropriée de ce slogan et elle s'est mise au travail. Je citerai entre autres les femmes qui ont occupé des postes importants en Guinée et à l'international. Je parle de feu Jeanne Martin Cissé, qui a siégé au Conseil de sécurité des Nations Unies. On a eu des femmes ambassadrices, des teinturières de Kindia, celles de Zérékoré, les artisanes de Dalaba, de Mamou, les femmes qui évoluent dans tous les domaines.
Malheureusement, par manque de soutien de tout ordre, la transmission du savoir-faire n'a pas eu lieu. Depuis 2011, le président Alpha Condé a facilité la mise en place des mutuelles appelées MUFA. C'est une banque mutualiste qui accorde des microcrédits aux femmes essentiellement. Les groupements ont bénéficié de la part du président de la République des machines pileuses, batteuses et des décortiqueuses pour les soulager dans leur quotidien. Pour une gestion correcte et durable de leur avoir, le président a encouragé les femmes à se regrouper en coopérative et en groupement. Mais qu'à cela ne tienne, il reste beaucoup à faire. C'est pourquoi nous sollicitons des appuis financiers, techniques, des transferts de compétences pour permettre une meilleure qualification des femmes et filles guinéennes et favoriser l'émergence rapide des activités de la couche féminine en vue d'une réelle autonomisation. Je parlerai maintenant donc de l'entrepreneuriat des jeunes. À mon sens, l'entrepreneuriat passe forcément par la formation initiale, continue et surtout par l'apprentissage. Moi, je vous dirais que pour encourager nos enfants à rester chez nous, pour les empêcher de se jeter dans l'océan ou d'être dans les camps de réfugiés, nous devons leur donner l'espoir que l'Afrique est un continent d'avenir. Certes, ça ne va pas être facile, mais il faut travailler et il faut persévérer. En Guinée, le gouvernement a procédé à la mise en place de formations aux nouvelles technologies de l'information en faveur des jeunes. Le gouvernement a fait réhabiliter les écoles professionnelles car la formation est la base de tout développement. Sous la clairvoyance du président de la République, le groupe Bolloré a installé des Blue Zones dans la capitale. Ce sont des centres multi-activités permettant aux jeunes de se former, de s'informer sur les possibilités de se projeter dans l'entrepreneuriat et obtenir des financements. Car en Guinée, de nombreux jeunes travaillent dans le petit commerce, dans l'informel et majoritairement ce sont des jeunes filles. Nous devons absolument les sortir de ce cadre en les structurant par la formation et l'encadrement. Mesdames et messieurs, honorable Assemblée, pour ma part, je voudrais réitérer mon engagement à poursuivre les efforts en faveur des femmes et des jeunes. C'est pourquoi la Fondation Prosmi s'associe aux bonnes initiatives basées sur la promotion, l'encadrement des femmes et des jeunes. Je voudrais, pour terminer, encourager l'ensemble des acteurs sociaux et les partenaires techniques et financiers à soutenir les initiatives pour la formation et le transfert des technologies qui rendront notre jeunesse plus compétitive dans le cadre de la croissance. Honorable Assemblée, chères sœurs d'Afrique, le pouvoir ne se donne pas, mais il se prend. Une citation du président de la République s'adressant aux femmes. Cela veut dire que nous devons, en tant que femmes, connaître nos droits, nos responsabilités, les assumer et après réclamer nos droits. Vive la coopération. Merci. Merci, madame. Merci, madame. Monsieur Cicelo, le président du Parlement de la Communauté économique des États d'Afrique occidentale. Merci. Monsieur le Président de la région de Dakhla, représentant de Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, Monsieur le Premier ministre de la République du Maroc,
Monsieur le Président d'honneur et fondateur du Transmontana, l'ambassadeur Jean-Paul Carteron, notre ami, Monsieur le Président du Forum, Monsieur Pierre-Emmanuel Quérin, Mesdames et Messieurs, je voudrais marquer une minute pour rendre hommage aux femmes. Pourquoi? Parce que une semaine, nous avions célébré dans le monde la Journée internationale de la femme. Sans la femme, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de jeunes. Et je n'ai pas le droit de prononcer mon discours sans saluer les femmes de la sous-région, les braves femmes de l'Afrique de l'Ouest qui sont présentes ici en nombre et en qualité. Madame la Première Dame de la Guinée-Conakry, que je salue, avec le plaidoyer qu'elle vient de faire pour la femme, je vous demande de transmettre mes salutations à mon grand frère, le président Alpha Condé. J'associe à ces salutations la Première Dame de la Gambie, bien évidemment qui était à la tête d'une importante délégation, avec la vice-présidente nouvellement élue de la République sœur de Gambie, qui est en même temps ministre de la Santé dans ce pays frère et ami. Je voudrais saluer ma sœur, la vice-présidente de la République du Libéria, en même temps présidente du Sénat. Le Libéria est un pays frère. Son président a siégé au niveau du Parlement de la communauté, Georges Manuveya. Avec moi, nous partageons beaucoup de choses, donc je n'ai pas le droit de parler sans les saluer et les rendre un vibrant hommage. Je pense que nous devons prendre en considération la femme, pour que la femme retrouve toute sa dignité, parce qu'elle est responsable de tout. Moi, je voyage à travers le monde toutes les journées. C'est Madame Lo qui s'occupe de mes enfants, de ma famille, des invitations et de tout. Sans elle, nous ne pouvons pas vivre. Il y a plusieurs personnalités qui sont dans la salle. Je me réserve de les citer. C'est des premiers ministres, des chefs de gouvernement qui sont là répondre à l'invitation de ce forum. Mais s'il y a cette réussite, Monsieur le Président Jean-Paul Carteron, vous devez cela au leadership éclairé, à la clairvoyance d'un homme, d'une grande vision républicaine, mais aussi qui œuvre pour l'intégration de nos peuples, c'est Sa Majesté le roi Mohamed VI. Donc c'est un plaisir pour moi de répondre chaque fois que de besoin à votre invitation en ma qualité de président du Parlement de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Je suis au tournant final parce que c'est un mandat non renouvelable et j'ai déjà dépassé 3 ans, il me reste 1 an. Je dois terminer, certes, en fin février, peut-être l'année prochaine, je viendrai en tant que, peut-être, autre chose, mais pas en tant que président du Parlement. Mais je me réjouis d'avoir élevé le niveau du Parlement à un niveau jamais égalé en 3 ans. Et ça, grâce aux chefs d'État qui m'ont accompagné, ces chefs d'État qui m'ont fait confiance. En 9 mois,
nous avions introduit au Parlement une requête importante pour le renforcement des prérogatives du Parlement, pour que nous puissions, en tant que représentants des 340 millions de population de la sous-région, agir en tant que parlementaires, jouer notre rôle de contrôle de l'exécutif de la CEDEAO. Je les remercie d'avoir accepté, sans remarque ni objection, à l'unanimité, d'adopter cet acte additionnel qui renforce les prérogatives du Parlement et qui nous donne voix au chapitre de pouvoir contrôler, de pouvoir donner des avis, et des avis des fois très contraignants pour la communauté. Nous contrôlons le budget, nous votons le budget des institutions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Je m'en arrêterai là. Donc, Monsieur le Président Carteron, au-delà de ma modeste personne, je vous renouvelle les remerciements les plus sincères de l'ensemble des parlementaires de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui ne ménagent aucun effort pour consolider les relations entre nos deux organisations. Je salue l'idée de la création de ce forum important qui sert de trait d'union entre le Nord et le Sud. Nous sommes conscients de l'impact que le forum de Crans-Montana a eu sur le développement de Dakhla, surnommée la perle du Sud marocain, devenue par la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Centre mondial de réflexion sur l'Afrique et la coopération Sud-Sud. En effet, aujourd'hui, plus que jamais, le nom de Dakhla résonne aux quatre coins du monde. Nombre de projets structurants pour la ville de Dakhla et pour la région ont pu émerger grâce au forum du Crans-Montana. Mesdames et messieurs, outre les débats et panels de discussion qu'offre cette rencontre, c'est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons pour échanger et tisser les liens de plus en plus solides, gage d'un avenir partagé mutuellement enrichi de nos expériences. Messieurs les participants, le thème principal de cette 5e édition du Forum, qui nous réunit aujourd'hui, bâtir une Afrique puissante et moderne au service de la jeunesse, dédiée particulièrement à la jeunesse africaine, est comme à l'accoutumée un thème très riche d'actualité et orienté vers les préoccupations de l'heure. Les 4 grandes thématiques qui seront exposées au cours de cette édition 2019, notamment la résolution digitale clé de l'émergence de l'Afrique, la couverture santé universelle et la sécurité sanitaire, l'agro-industrie au cœur d'une croissance durable et solidaire, les énergies renouvelables, opportunités de développement pour l'Afrique sont aussi des thématiques incontournables pour une société qui se veut émergente. Messieurs les représentants des organisations internationales, le sommet de Nairobi au Kenya, dit One Planet Summit, qui s'est tenu pour la première fois en Afrique le 14 mars dernier, avait justement pour objectif de mobiliser les acteurs publics et privés pour mettre la finance au service du climat et contribuer à mettre l'Afrique au cœur des enjeux et des solutions face au changement climatique. Le monde connaît aujourd'hui la plus importante génération de jeunes de son histoire. Un quart de la population mondiale est âgée de moins de 24 ans. Si cette jeunesse constitue un formidable potentiel de développement, les défis à relever restent énormes. 628 millions de jeunes de 15 à 24 ans sont sans emploi, sans formation et sans éducation. La majorité étant filles, cette situation altère les perspectives d'avenir et les rend plus vulnérables à la montée des extrémismes. S'agissant des énergies renouvelables, l'Afrique dispose de sérieux atouts en matière d'énergie solaire. L'ensoleillement moyen des pays africains est 2 fois plus élevé qu'en Europe. Par ailleurs, parmi les 10 pays les plus ensoleillés au monde, au moins 7 sont africains, dont le Tchad, l'Égypte et le Kenya. Pour relever le défi du développement et du changement climatique, le continent peut compter sur ce fort potentiel énergétique renouvelable.
les décideurs et nos partenaires devraient nous aider à faire des investissements structurants pour créer plus d'emplois en faveur de la jeunesse. À cet égard, il me plaît de lancer un vibrant appel à nos chefs d'État africains afin qu'ils puissent encourager une plus grande coopération entre les organisations de jeunesse et les États, mais aussi qu'ils puissent explorer les moyens d'impliquer pleinement et efficacement les jeunes dans les processus de prise de décision. Pour ce faire, il faudra impérativement conscientiser la jeunesse, car une jeunesse consciente peut surmonter toutes les épreuves de la vie et, comme le dit l'adage, l'avenir appartient à la jeunesse. Mais une expression... Vous êtes toujours en direct de Média TV Afrique. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes à Dakhla, au Palais des Congrès, où se déroule le 5e forum de Crans-Montana. Un forum dédié cette année à la jeunesse. Oui, c'est la jeunesse africaine qui est à l'honneur ici dans la Tanger du Sud. La Tanger du Sud, c'est comme ça que Jean-Paul Carteron a qualifié Dakhla tout à l'heure lors de son intervention. Une Tanger du Sud, ouverte sur l'Atlantique. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion? C'est important de parler d'Afrique en Afrique? On n'a pas le choix. Si on a compris que c'est là où notre destin se trouve, c'est là où nous avons notre héritage et c'est là où nous devons construire notre avenir. Donc je pense qu'essayer de se concentrer sur comment créer les ponts et les boulevards qui permettent une meilleure intégration africaine, ça ne peut pas être... ça ne peut être que loué. En tout cas, moi, je suis ravi d'entendre ce discours du président du Forum. Aziz Fall, donc vous êtes mon invité, vous nous faites le plaisir et l'honneur de nous accompagner lors de cette session officielle d'ouverture du 5e forum Crans-Montana qui se passe ici à Dakhla. Je rappelle que vous êtes directeur de la promotion des énergies renouvelables au Sénégal. On a évoqué beaucoup de sujets, la jeunesse qui est évidemment au cœur de cette édition, la jeunesse qu'il faut entendre, qu'il faut écouter, qu'il faut impliquer dans les processus de décision de toutes les instances nationales, que ce soit politique, économique, en matière d'énergie renouvelable. On en a parlé tout à l'heure de ces jeunes décomplexés qui vont pouvoir négocier avec une nouvelle donne ces enjeux en matière d'énergie renouvelable. J'aimerais vous entendre, si vous le permettez, sur les femmes. Le leadership féminin est aussi hissé parmi les priorités ici à Dakhla. On a besoin des femmes quand même aussi. D'ailleurs, c'est pas qu'on en a besoin, c'est une réalité. En Afrique, l'économie africaine repose beaucoup sur les femmes. Je crois qu'elles représentent 25% de femmes créatrices d'entreprises. Elles sont championnes du monde de création d'entreprises. Ben écoutez, en ce qui concerne les femmes, ce n'est pas seulement l'économie qui repose sur les femmes. En Afrique, en réalité, tout repose sur les femmes. La vie repose sur les femmes. Je suis contente de vous l'entendre dire. Et c'est le cas. En tout cas, du point de vue personnel, je ne peux pas dire autre chose. Car je suis le produit des femmes. J'ai été élevé par ma grand-mère. C'est ma principale référence. Et tout ce que j'ai appris dans la vie, je l'ai appris de par ma grand-mère. Et je sais le rôle qu'elle a joué dans notre existence, au-delà de moi, toute la famille. Et ce rôle n'est pas exclusif à elle et ne se limite pas simplement à nous. C'est le rôle de toutes les femmes, mais au niveau de notre échiquier social. Et je pense que ceci également est représentatif de l'ensemble du continent. Partout où vous allez, les femmes sont toujours au premier rôle. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs qu'elles prennent également le leadership en ce qui concerne la création des entreprises, parce qu'elles ont le sens des responsabilités. Elles savent également que si la vie doit exister dans notre continent, elle doit commencer avec elles et elle doit finir avec elles. Donc elles sont incontournables et nous avons une responsabilité morale de faire tout ce qu'on peut faire pour leur faciliter la tâche et les accompagner. Car si elles sont au devant, je suis sûr que nous serons à destination. Voilà. Donc la femme, pièce maîtresse de l'échiquier social dans la société africaine et ailleurs, d'ailleurs. Partout. Voilà, partout. Et d'ailleurs, j'aime bien cet adage français qui dit « ce que femme veut, Dieu le veut », parce qu'ils ont compris qu'ils ont presque quelque chose de divin en elles. Quelque chose de divin en elles. Des femmes donc qui font partie d'un panel à part entière, ça s'appelle le leadership féminin. Comment changer les comportements à l'égard
hein, de cette notion de leadership féminin. Il faut encore changer les mentalités, même en Afrique, sur ce sujet-là? Oui, je crois qu'il faut en tout cas une forme d'adaptation. Il ne faut pas non plus se complaire dans le fait des catégories qui ont été définies comme quoi c'est l'homme qui dirige et que la femme doit être soumise. Je crois que les femmes ont suffisamment d'arguments pour remettre en cause ce paradigme. Et puis ça dépend des sociétés. Je veux dire, en Mauritanie ou au Sénégal ou en Afrique, je veux dire, la place de la femme n'est pas la même. Ah non, parce qu'en ce qui concerne la société sénégalaise que je connais le mieux, évidemment, nous avons une société qui est une société matrilinéaire. En réalité, on dispose de son statut social à travers la maman. Donc la maman joue un rôle central. Et pour cette raison-là, nous avons un respect équivalent à la femme et nous sommes sûrs que si les femmes sont valorisées comme il se doit, je crois que nous sommes toujours sur la bonne marche de l'histoire, dans le bon sens en tout cas de l'histoire. Dans le bon sens de l'histoire. Aziz Fall, je rappelle que vous êtes directeur de la promotion des énergies renouvelables au Sénégal. Vous êtes mon invité aujourd'hui sur Medi 1 TV Afrique. Medi 1 TV Afrique qui a pris ses quartiers, je vous le rappelle, ici à Dakhla, au Palais des Congrès, pour assister à la session officielle de l'ouverture du 5e Forum Grand Montana. Une édition qui a mis les jeunes au cœur de sa réflexion, mais la femme, on vient de l'évoquer également. Il y a d'autres thématiques qui sont développées à Dakhla ici. Il y a aussi la santé, la couverture universelle, donner accès à tous les Africains aux médicaments. C'est une urgence également. Oui, c'est une urgence parce que sans la santé, on n'existe pas. On ne peut pas être fonctionnel, on ne peut pas être opérationnel, on ne peut apporter aucune valeur ajoutée. D'ailleurs, on ne vit pas correctement. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi d'évoquer une initiative extrêmement importante du président de la République du Sénégal qui, dès le départ, a compris que sans la santé, écoutez, on n'a aucune chance de pouvoir déterminer son avenir. Donc, il a travaillé à mettre sur pied ce qu'on appelle la CMU ou la couverture maladie universelle au Sénégal pour ces personnes et ces hommes et des femmes qui n'ont pas les moyens, par exemple, de pouvoir assurer comme il se doit les frais médicaux lorsqu'ils sont malades ou lorsqu'ils sont dans le besoin de se faire traiter par ceci ou par cela. Parce qu'une société malade ne peut pas prendre en charge les grands enjeux. Une société malade ne peut pas se projeter dans l'avenir. Une société malade ne peut pas être maîtresse de son destin. Donc je pense qu'il y a une responsabilité au niveau des leaders de tout faire pour essayer de faire en sorte que les populations soient dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Meilleures conditions sanitaires possibles et peut-être l'allier aussi avec un levier stratégique de développement qui est celui du numérique. Ah oui, parce que nous sommes en train relativement d'opérer une transition sans pour autant qu'on s'en rende compte. Et d'ailleurs, il me souvient, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai été invité à un séminaire, c'était à Londres, où la thématique c'était « Every European citizen is a digital citizen ». Donc on se prépare naturellement à ce que l'électronique, le digital, si vous voulez, envahisse nos existences. Ça se voit au niveau de nos enfants qui ne font que communiquer à travers les smartphones, qui ont des réflexes. Évidemment, ça a un coût, notamment dans leur intelligence sociale et relationnelle, mais il va falloir réfléchir de manière un petit peu holistique pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces instruments-là sans pour autant remettre en cause notre humanité profonde. Et ça, c'est un... Ça fait partie des réflexions qui vont être menées au cœur de cette 5e édition. On va en parler. Je vous remercie, Aziz Fall, d'avoir partagé avec nous cette session d'ouverture du 5e Forum Grand Montana. Je vous remercie. Vous êtes toujours sur Medi 1 TV Afrique. Je vous rappelle que cette édition va s'achever dimanche avec cette cérémonie, une cérémonie de récompense. 60 jeunes nouveaux leaders vont être récompensés et ça clôturera cette 5e édition du Forum Grand Montana.